श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनपहो प्रकाश अमतोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गण जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत तब सर्ब नाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावै अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन्हि गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सतदारा स्यों प्रीत एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सकहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जा सिफत खसमदि नूर अर सह कर सह तद डठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी
सच्चा पातशाहो सिर साहदा साहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा महला चौथा। सतजुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावह परम सुख पावह। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। सतजुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावह परम सुख पावह। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदारथ हर हर कीरतारथ। शोभा गुरमुख होए अंतर बाहर हर प्रभ एको। दूजा अवर न कोई हर हर लिवलाई। हर नाम सखाई हर दरगह पावै मान जियो। सतजुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया। जात संजम कर्म कमाए जियो। पग चौथा खिसया त्रै पग टिकया। मन हृदय क्रोध जलाए जियो। मन हृदय क्रोध महाविसलोध। निरपतावह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना। हूँ मैं अहंकार बधाया। हर हर कृपा तारी मेरे ठाकुर। बिख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया। जात संजम कर्म कमाए जियो। जुग दुआपुर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो। तप तापन तप है जग पुण्य आरंभ है। अत क्रिया कर्म कमाए जियो। क्रिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया। दोए पग टिकै टिकाए जियो। महाजुद जोध बहु कीने। विच हूँ मैं पचै पचाए जियो। दीन दयाल गुर साध मिलाया। मिल सतगुर मल लह जाए जियो। जुग दुआपुर आया परम परमाया। हर गोपी कान उपाए जियो। काल जुग हर किया प्रग पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया
औखद हर पाया। हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई। हर हर नाम खेत जमाया। काल जुग बीज बीजे बिन नावै। सब लाह मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो। काल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टिकाए जियो। जन नानक गुर पूरा पाया। मन हृदय नाम लखाए जियो। काल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया। पग चौथा टिकै टिकाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो तंता दे पात्र हो। सतगुरु दीन दयाल जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च साहिब नौवें गुरुदेव जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते अमृत वेले तो हाजरियां भर के जुड़ के अपने जीवन दीयां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण कीते ਹਨ। गरीब नवाज पातशाह जी ने अमृत वेले आसा राग दे पवित्र छंतां चों अज दे पावन पवित्र शब्द दी दात सानू सारिआं नूं बख्शिश कीती है। चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु जगत गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज ये पावन पवित्र अमृतमय वचन उच्चारण कर रहे ने। मन बिरतियां एकाग्र करिए। गुरु पातशाह दे पवित्र चरनां विच अपणियां हाजरियां लवाउंदिआं समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। आसा महला चौथा। सत जुग सब संतोख शरीरा। पग चारे धर्म ध्यान जियो। आसा राग है और चौथे पातशाह जगत गुरु धन गुरु रामदास जी महाराज सोढी सुल्तान पातशाह जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे हैं। चार छंतां विच चार युगां दा वर्णन सतगुरां ने कीता है। सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग। सतयुग दे चार पैर ने, त्रेते दे तीन ने, द्वापर विच दो ने, कली काल विच एक है। इहदा मतलब यह हुंदा है कि चार चार हिस्से करके सतयुग तो कली काल दे समय तक वो जिहड़ा पैर ने उन्हां दा जिहड़ा बल है वो घटदा चलिया जांदा। जिहड़े सतयुग दे चार पैर दसे जांदे ने उन्हां विचों एक दया है, दूसरा दान है, तीसरा सत है, चौथा तप है। दया दान सत ते तप। सतयुग दे विच
ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਬੀਤਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਾ ਪੈਰ ਘਟ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦਇਆ, ਦਾਨ ਤੇ ਤਪ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੇ 7 ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ 7 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ 7 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਬਹੁਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 900 ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 900 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਘਟਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਪੈਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਟਿਕੇਗਾ? ਫਿਰ 4 ਪੈਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਸਬਰ ਸੀ। ਸੰਤੋਖੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 80-85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 80-85 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 50-60 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੁੱਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 80-85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਭਲੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਭਲਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਮਲਨ ਹੁੰਦੀ ਅਖੀਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਲਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੂੰਦ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਤੋ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੈਣ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ। ਤੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਵਾਈਆਂ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਨੂੰ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਸਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ, ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨ ਪਤ ਨ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਾਕ ਅਟਾਰੀ ਪਰ ਵਹਿ ਕਿਆ ਵਹਿ ਖਗਪਤ ਹੋਏ, ਕਾਂ ਜੇ ਉੱਚੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਰੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਉਟਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਰੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਗਰੜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਖੰਤਣ ਬਾਜ ਬਜਾਏਲਾ ਗਰੜ ਚੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਏਲਾ, ਉਹ ਗਰੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਸਬਰ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਆਉਂਦਾ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਉ ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਦਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤਪ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਡੱਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨੇ ਬਸ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਇੱਧਰਲੇ ਕੁਝ ਇੱਧਰਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਕਰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਅਵਗਣ ਨੇ, ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਟੱਕੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਗਾਵਹਿ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ, ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਉ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਸਤਯੁਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਗਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਜੀਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਾਰਥ, ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਤਾਰਥ, ਹਰ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੋਗ ਜੋਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਹਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਕੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ 36 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੋਭਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੇਟ ਸਕਦਾ? ਜਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਨੀ ਉਜਾਗਰ ਹੈ, ਉਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਠਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਘੜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜਾ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ। ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ।
शीशे की हांडी विच जगदा दीवा बाहर भी दिसदा, मिट्टी की हांडी विच दीवा उहदे विच ही रहिंदा, उहदी रोशनी बाहर नहीं दिसदी। हुण हांडी दे भेद करके जिहड़ी बाहरला उहदा रूप है उहदे करके तां वखरेवा हो सकदा है भी एक कच की हांडी है, एक मिट्टी की हांडी है, पर उहदे च जगदे हुए दीवे दे विच तां कोई भेद नहीं। जिहड़ी रोशनी दीवे दी उस कच की हांडी विच है, उही दीवे की रोशनी उस मिट्टी दे हांडी दे उहदी जोत दे विच तां फर्क नहीं, जिहड़ी वो अग्नि बल रही है। तीसरी उदाहरण, पानी दी एक बूंद समुंदर दे विच, और जदों समुंदर विच पानी वेखीए ते समुंदर ते बूंद करके दोनों का वखरेवा है, वो बूंद है वो समुंदर है। पर जदों बूंद दे विच भी पानी है, समुंदर विच भी पानी, ओदी तां एकता है ना, ओदा तां भेद नहीं। बाहरली उपाधि करके वो निकी जी बूंद है ते वो समुंदर है, पर पानी की एकता तो है दोनों विच, उहदे विच तां कोई भेद नहीं। फिर चौथी उदाहरण दिंदे आ शास्त्र करता। एक राजा है, उहदे कोल बड़ी विभूति है, बड़ी समग्री है। एक भिखारी है, उहदे कोल तन ते कपड़े भी नहीं हैं। विभूति करके वेखीए तां वो राजा है, इहदे कोल विभूति नहीं तां भिखारी है, बड़ा फर्क है दोनों विच। पर जे वेखीए भी वो भी मनुख है, ये भी मनुख है, मानव मात्र होण दे विच तां कोई भेद नहीं, मनुख तां दोवें ही ने ना, उत्थे तां एकता है ना मनुखता दी। इसे तरह जदों इस काया दे अंदर साडी जिहड़ी आत्मा उस नूं वेखांगे, वो है पानी दी बूंद, तो बाहर वरतदी हुई जिहड़ी चेतनता है उस समुद्र दा पानी जल है, उहदी एकता है। केवल बूंद ते समुद्र करके भेद है, घड़े दी उपाधि करके या मकान दी उपाधि करके बाहरला भेद है। इसे तरह इस काया दे शरीर करके या दूसरे शरीरां करके वेखीए तां भेद हो सकदा है, पर उन्हां विच सारियां विच जिहड़ी आत्मा है इक्को ही सूत्र वांगू सारियां च परोई हुई है, ਉਹਦੇ ਚ ਭੇਦ नहीं है, वो सब विच इक्को है। इस करके पातशाह कहते अंतर बाहर हर प्रभ एको, अंदर भी वो है बाहर भी वो है, इक्को ही है, ਉਹਦੇ बिना कोई दूजा है ही नहीं। दूजा अवर ना कोई, दूजा तो है ही नहीं कोई। नैण मीटिया अंदर दिसदा, नैण मीटिया अंदर दिसदा, खुलिया बाहर दसाई है। अंदर भी वो है बाहर भी वो है, एको ही एको है ना। इनू शास्त्री भाषा विच समझना होवे तां एक होर सूखम खेड है। साडे मन विच एक विरती उठदी है, जदों असीं किसी चीज नूं वेखदे हां, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠੀ, ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਮਨ ਚ ਉੱਠੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀ ਮਨ ਚ, ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਗਈ। ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਰਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਚੇਤਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੇਤਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ खत्म कर दिंदा, तोड़ दिंदा। जिवें सुनियारे की दृष्टि नाल वेखना होवे ना, ते ओह गहने पे होण, ओह वक्खो वखरे नहीं वेखदा भी ये कड़ा है जां ये छाप है, उहनूं सारा सोना दिसदा है। ओह दृष्टि दे नाल जदों चेतन चेतन नूं वेखदा ते फिर उस वेले जो कुछ अचेत है वह सब समाप्त हो जाता।
ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ। ਚੇਤਨ ਹੀ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਜਿਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰ 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 ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਖਾਈ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਜਿਉ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਜੁਗ ਸਭ ਸੰਤੋਖ ਸਰੀਰ, ਭਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਉ। ਸਤ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਸਬਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਿਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੀਏ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਬਰ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਗਾਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਘੂਰ ਘੂਰ ਵੇਖ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਏ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਮਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਂਦਰਾਂ ਲੂੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਤਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੂਨ ਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖਰੇ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਲੈ। ਜਵਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਛੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਆ, ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਈ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ।
ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਸਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਔਰ ਪਗ ਚਾਰੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜਿਉ। ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਤਾ ਜੁਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰੀ ਜਤ ਪਾਲਿਆ, ਸੰਜਮ ਪਾਲਿਆ, ਜਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਗ ਚੌਥਾ ਖਿਸਿਆ ਤ੍ਰੈ ਪਗ ਟਿਕਿਆ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਤ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਪ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਤੇਜ ਘਟ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਜਲਾਏ ਜਿਉ। ਜਦੋਂ ਜਤ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਜੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੜਨ ਬੜਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾ ਬਿਸਲੋਧ, ਨਿਰਪਤਾਵਹਿ ਲੜ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਬਿਸਲੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸ ਨਾਮ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਲੋਧ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੀਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਮਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਤਰ ਮਮਤਾ ਰੋਗ ਲਗਾਨਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਬਿਖ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਨਾਮ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਖੇ ਜ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇਤਾ ਜੁਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜਤ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਸੰਜਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਬੀਤਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਭਰਮ ਚ ਭਰਮ ਗਏ, ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਤਪ ਤਾਪਨ ਤਾਪਹਿ ਜਗ ਪੁੰਨ ਆਰੰਭਹਿ, ਅਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤਾਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਤਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਗ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਆਰੰਭੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਗ ਦੋਇ ਖਿਸਕਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ,
ਕਰਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਚ 2 ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਸਕ ਗਏ। ਦੋਏ ਪਗ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਏ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ 2 ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਮਹਾ ਯੁੱਧ ਜੋਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ। ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਦੁਆਪਰ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਯੁੱਧ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪਚੈ ਪਚਾਏ ਜਿਉ। ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਚ ਪਚੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੁਰ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲ ਸਤ ਗੁਰ ਮਲ ਲਹਿ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਭਰਮ ਭਰਮਾਇਆ। ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਗੱਲ ਕੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਭਰਮ ਚ ਭਰਮ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਇਆ ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਹਰ ਕੀਆ ਪਗ ਤ੍ਰੈ ਖਿਸਕਿਆ। ਪਗ ਚੌਥਾ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਏ ਜਿਉ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲ ਯੁੱਗ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਕੇਵਲ ਦਇਆ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਟਿਕੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਟਿਕਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਪੈਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈਣ, ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਔਖਦ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਏ ਜਿਉ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਰੁੱਤ ਆਈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਆਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੀ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਖੇਤ ਜਮਾਇਆ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਜਮਾਓ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹ ਫਸਲ ਉਗਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਸਲ ਉੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ
ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲ ਜੁਗ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ, ਸਭ ਲਾਹ ਮੂਲ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੈ, ਬੇਮੌਸਮਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਲਖਾਏ ਜਿਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨੌਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲ ਜੁਗ ਹਰ ਕੀਆ, ਪਗ ਤ੍ਰੈ ਖਿਸਕਿਆ, ਪਗ ਚੌਥਾ ਟਿਕੈ ਟਿਕਾਏ ਜਿਉ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟਿਕਿਆ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਗ ਚੌਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਟਿਕਾਏ ਜੀਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਉਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਸਾਈ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਥਾਏ ਪਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:15 ਤੋਂ 6:15 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।